जय जगन्नाथ। जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित चैनल को समस्त को स्वागत करुच्ची, समस्त को अभिनंदन। आज आम यूनिट 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप चैप्टर जोटा अच्छी यूनिट 1 विषय आलोचना करवा। यही यूनिट रु केवल 3 मार्क प्रश्न आसीबो, किंतु 4 मार्क आसीबा कथा। 1 मार्क आसीबो नाही, सेटा होची मैप वर्क। यही चैप्टर रे मैप वर्क नाही, तेणु यही यूनिट रे केवल 3 मार्क आसीबो। गोटे होची एमसीक्यू एवं आ गोटे होची शॉर्ट नोट। तो आमे प्रथमे देखिबा एमसीक्यू। आमे देखिबा एमसीक्यू रो प्रथम जदि एमसीक्यू आमे चूज करिबा, प्रथम क्वेश्चन अछि मानवीय भूगोल हेउची मानवीय समाज और पृथ्वी पृष्ठ मध्य थिबा संश्लेषणात्मक संपर्क अध्ययन। यह किए कहिथिले? 2024 मसीह भी प्रश्न आइसथिला। ऑप्शन रे अछि सैंपल, राडजेल, हंटिंगटन, ब्लाची। उत्तर हेबो बी राडजेल। राडजेल हेबो उत्तर, बी हेबो राडजेल। एवं 2 नंबर को यदि जीवा आमे अभिशांत मानव और अस्थिर पृथ्वी मध्य परिवर्तनशील संपर्कर अध्ययन हेउची मानवीय भूगोल। यह किए कहिथिले? यह 2023 मसीह भी बोर्ड परीक्षा आसीथिला। इतार ऑप्शन होची 4टी देछि, ब्लाची, राडजेल, रिटर और सैंपल। यार उत्तर हेबो आई भाई, सैंपल हेबो यार उत्तर। 3 नंबर अछि प्रजातिर उत्पत्ति। यही पुस्तक रचयिता किए? 2024 मसीह एक्सरेगुलर भी आसीथिला एटा। एवं यार 4टी ऑप्शन अछि चार्ल्स डार्विन, हंटिंगटन, राडजेल, टेलर। तो यार मुख्य आंसर हेबो चार्ल्स डार्विन, जहाँकि ए रे अछि चार्ल्स डार्विन। एवं 4 नंबर क्वेश्चन होची किए मानवीय भूगोल रो मूलदुआ स्थापन करिथिले? तार आंसर हेबो 4 नंबर आंसर हेबो थर्ड, राडजेल। राडजेल स्थापन करिथिले। एवं 5 नंबर क्वेश्चन होची निम्नोक्त केउटी संबल रो सृष्टिकर्ता अटे? प्रकृति, ईश्वर, मानव, परिवेश। यार उत्तर होची मानव, जोटा होची 3 नंबर रे। 6 नंबर रो प्रश्न होची निम्नोक्त केउटी मानवकृत परिवेश रो एक अंश विशेष 2022 मसीह पड़ीथिला? तार ऑप्शन होची जातीय राजपथ, मालभूमि, मरुभूमि, प्रणाली। एबार सठिक उत्तर हेबो जातीय राजपथ। सठिक आंसर हेबो जातीय राजपथ, जोटा कि 1 रे अछि। 7 नंबर होची भूगोल रे केउ शाखाटी मानवीय भूगोल सहित जड़ित नुहे? तार ऑप्शन होची प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अर्थनीतिक भूगोल। यार सठिक आंसर हेबो प्राकृतिक भूगोल। सठिक आंसर होची प्राकृतिक भूगोल। ऑप्शन ए रे अछि प्राकृतिक भूगोल। 8 नंबर होची निम्न मध्यरु केउ उपादान प्राकृतिक परिवेश रो एक अंश नुहे? जल, जलवायु, भूरूप, कृषि। यार सठिक आंसर होची कृषि। आईवी रे अछि कृषि। 9 नंबर होची नूतन निश्चयवाद रो प्रवर्तक किए? टेलर, रिटर, हंटिंगटन, ब्लाची। 4टी ऑप्शन रु आंसर होची टेलर, जी टेलर। आई अछि आंसर। 10 नंबर होची केउ उपादानटी सांस्कृतिक परिवेश रो एक अंश नुहे? ग्राम, सहर, जलवायु, बंदर। सठिक आंसर होची जलवायु, थर्ड रे जोटा अछि। 11 नंबर होची आधुनिक मानव भूगोल जनक काहाकू कहा जाए? आधुनिक मानव भूगोल जनक काहाकू कहा जाए? हम्बोल्ट, रिटर, राडजेल, अरिस्टोटल। यार सठिक आंसर होची राडजेल, थर्ड रे जोटा अछि राडजेल, 3 नंबर। 4 नंबर आंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तकर रचयिता किए? ब्लाची, डार्विन, राडजेल, रिटर। यार सठिक आंसर होची राडजेल, थर्ड रे अछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପୁରାତନ ମାନବ ସମାଜ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କେଉଁ ମତବାଦ ଦର୍ଶାଏ? ତାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ, ନିଶ୍ଚୟବାଦ, ସମ୍ଭାବ୍ୟବାଦ, ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି IV ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ। 14 ନମ୍ବର ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ମତବାଦ। ପରିବେଶୀୟ ନିଶ୍ଚୟବାଦ, ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ, ସମ୍ଭାବ୍ୟବାଦ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ, ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା। ବ୍ୟବହାରିକ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା IV। 16 ନମ୍ବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜନବସତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ, ମୌଳିକ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ଅର୍ଥନୈତିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ଯାହାକି ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। 17 ନମ୍ବର କାହାଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ମଣିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ? ରାଟଜେଲ୍, ରିଟର, ହମ୍ବୋଲ୍ଡ, ଜି ଟେଲର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜି ଟେଲର, IVରେ ଅଛି। 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ଅଟେ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା, ମାନବୀୟ ଭାଇଚାରା। ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। 18 ନମ୍ବର IIରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱିଥ୍ ସଞ୍ଜୟ ପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ର ରିଭିଜନ୍ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ପସିବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାପ୍ ୱାର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏହିସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି 2ଟି ବାକ୍ୟ ବା 40ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ଆସିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମେ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 2 ମାର୍କ, MCQରେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ 2 ମାର୍କ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ଆମେ। ତ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଅଛି 3 ମାର୍କ। ତ ମାନବ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତି 2 ମାର୍କର ଆସିବ ଏଇଟା। ମାନବ ଭୂଗୋଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ, ସହର, ସଡ଼କ, ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନବ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଲେନ୍ ସେମ୍ପୁଲ ମତରେ ମାନବ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ମାନବ ଭୂଗୋଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ 40ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକରଣ ଓ ପ୍ରକୃତିର ମାନବିକତାକରଣ ବା ପ୍ରକୃତିର ମାନବିକତା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆଦିମ ସମାଜ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ସହ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଖେଳନା ସଦୃଶ ହୋଇକରି ରହିଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିକରଣ, ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକରଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା'ର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ ହେଲା, ତ ମଣିଷ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ମାନବିକତା କୁହାଯାଏ।
ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗ୍ରିପ୍ ଟେଲର ଗୋଟେ ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମାନବ ଭୂଗୋଳର ଇତିହାସ। ମାନବ ଭୂଗୋଳ କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ତାର ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ମାନବ ଭୂଗୋଳର ଆବିର୍ଭାବ ମଣିଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଆଡପ୍ଟେସନ୍, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସହିତ ମିଶିକରି ତାକୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଚଳି ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଆବିଷ୍କାର ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 15 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଜ୍ଞାତ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆମେ ପାଇଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଜାଣିଲେ ତା ବିଷୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୂଗୋଳ କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାର ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କଲ୍ୟାଣ, ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର ଶାଖା ଓ ଉପଶାଖା। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ ଏକ ଅନ୍ତଃଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ସଂଯୋଗ ବିକାଶ କରେ। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶାଖା ଓ ଉପଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସାମାଜିକ ଭୂଗୋଳ, ସହରୀ ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୈତିକ ଭୂଗୋଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଭୂଗୋଳ, ଜନବସତି ଭୂଗୋଳ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତି। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ, ସହର, ସଡ଼କ, ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନବ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଲେନ୍ ସେମ୍ପୁଲ ମତରେ ମାନବ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ମାନବର ଘଟଣା, ସ୍ଥାନିକ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ। ରାଡଜେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଏ। ଏଲେନ୍ ସେମ୍ପଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ଥିର ମଣିଷ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ। ବ୍ଲାଚିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଜ୍ଞାନରୁ ଧାରଣା କରିଥାଏ। ମାନବ ଭୂଗୋଳର ପରିସର। ମାନବ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ମାନବ ଜଗତ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର ପରିବେଶ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଗୋଳ, ସାମାଜିକ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରାକୃତିକ, ମାନବୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନିକ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର କ୍ଷେତ୍ର। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଭୂଗୋଳ, ସହରୀ ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୈତିକ ଭୂଗୋଳ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳ, ଜନବସତି ଭୂଗୋଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଭୂଗୋଳ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳର ଉପକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳର ଉପକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଭୂଗୋଳ, କୃଷି ଭୂଗୋଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂଗୋଳ, ଶିଳ୍ପ ଭୂଗୋଳ, ମାର୍କେଟିଂ ଭୂଗୋଳ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭୂଗୋଳ। ସାମାଜିକ ଭୂଗୋଳର ଉପକ୍ଷେତ୍ର। ସାମାଜିକ ଭୂଗୋଳର ଉପକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଚରଣଗତ ଭୂଗୋଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂଗୋଳ, ଐତିହାସିକ ଭୂଗୋଳ, ଲିଙ୍ଗ ଭୂଗୋଳ, ମେଡ଼ିକାଲ ଭୂଗୋଳ, ଅବକାଶ ଭୂଗୋଳ, ସୋସିଆଲ ୱେଲବିଂ ଭୂଗୋଳ। ଗ୍ରିପ୍ ଟେଲର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବିପଦର ସଂକେତ ଦେବ, ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ
ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୁଇଟି ଭୂଗୋଳ ମାନବୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନା କ୍ଷତିରେ ଆମେ ବିକାଶ କରିପାରିବା। ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ଧାରଣା ସହ ଉଦାହରଣ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୟ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ ଶୈଳୀକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ମଣିଷମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ। ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟବାଦ ଦୁଇଟି ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ ଏକ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପରିବେଶ ନୁହେଁ ମଣିଷମାନେ ମାନି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟବାଦ ଧାରଣା ସହ ଉଦାହରଣ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ସହିତ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରେ। ପରିବେଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ସ ସହିତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରେ। ଉଦାହରଣ ସହ ପ୍ରକୃତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମଣିଷମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଭୂଗୋଳର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଗୋଳ ଓ ମାନବୀୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ମଣିଷର ସ୍ଥାନିକ ବଣ୍ଟନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପୃଥିବୀକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହ ଭାବେ ଭାବିବା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଡିଟେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ ୱାର୍କ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।